Hi dear students, welcome back to new class 1 circles. On the last class, at the end we drawn two constructions. One is angle. Using the theorem, an angle in an arc is half the central angle of alternator. The second one for triangle with the specific angles as the circumcircle of a triangle. Okay, these two we already done. And now there are few more questions at the end of the page number. Let me check. I think it is 53 and 54. And among that questions, few of them you don't know actually. So let us check what are they. The first one, in each problem below, draw a circle and a chord to divide it into two parts such as the parts are as specified. The first one, all angles on one part is 80 degree. Second one, all angles on one part is 110 degree. The third one, all angles on one part, half of all angles on the other. This three is not a big issue, but the fourth one, as I know from your online class that we held on last day, all angles on one part 1.5 times of the angles on the other. That's a little bit difficult, you feel, I think. And let us check how can we do all these four. Okay, the question is, in each problem below, draw a circle and a chord to divide it into two. Divide into two parts such as all parts are as specified. So let us start to draw a circle with any radius. It's a circle. And its center. It is telling that draw a chord to divide it into two parts, such as all angles on one part 80 degree. One side is the angle 80 degree. So how can we draw it? One side complete 80 degree angle, we can draw the other side as double of 80 degree. As we know that all angles in one arc is half the central angle of alternate arc. So alternate arc is the central angle 160. This is double one side 80. So we can draw it like this. This is the point. Two points. So this is 160 degree angle. See, 160. So if you draw an angle here, it is 160. So all angles in this side will be 80. It is 80. If we are drawing again and again, we will get 80 degree angles. The next question, all angles on one part is 110. P side 110 കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇതേപോലെ ഇവിടെ 110 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ വൺ സൈഡിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താവണം? ആ സൈഡിൽ ഉള്ളത് 220 ഡിഗ്രി ആയി ഇതിന്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ. അപ്പൊ അത് 220 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആംഗിൾ ഉണ്ടോ? ഇല്ല.
പക്ഷെ നമ്മൾ വേറൊന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ 110 ആണെങ്കിൽ ഈ സൈഡിലുള്ള ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി സപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ് ആണ്. ഇതും സപ്ലിമെന്ററി ആണ്. ബിക്കോസ് ഒരു ഡയമീറ്ററിന്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം 90 നമുക്ക് കിട്ടി. ഇവിടെ 90 ആണെങ്കിൽ അവിടെ 90. ബിക്കോസ് സം ഓഫ് ദീസ് 90s ആർ 180. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ 80 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ദിസ് ആംഗിൾ വിൽ ബി 100. ഇവിടെ 70 ആണെങ്കിൽ this will be 110 because these two angles are supplementary. ഇപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് ആർക്കിലുള്ള ഓർ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിലുള്ള രണ്ട് ആംഗിളുകളും സപ്ലിമെന്ററി ആണ് നമുക്ക്. അപ്പൊ ഇവിടെ 70, ഇവിടെ 110. ഈ രൂപത്തിൽ ആംഗിളുകൾ വരച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ 70 കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി 140. അപ്പം നേരത്തെ 160 വരച്ചതുപോലെ ഒരു ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുക. 140 ഇവിടെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിൾ 70 ആയിരിക്കും. ദെൻ ഇവിടെ 140 ആണെങ്കിൽ ഈ സൈഡ് എന്തായിരിക്കും? ദ റെസ്റ്റ് 220. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് സം ഓഫ് ദിസ് ടു സൈഡ്സ് ആർ 360 ആണ് സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ. ഇവിടെ 220 ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി 110. ഇവിടെ 140 ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി 70. അപ്പൊ 110 കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ ആംഗിൾ നോക്കണ്ട, അവിടെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ആംഗിൾ വിൽ ബി 220. അത് മാർക്ക് ചെയ്താൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസർ. ഇനി തേർഡ് വൺ, ഓൾ ആംഗിൾസ് ഓൺ വൺ പാർട്ട്. ഇപ്പൊ ഇത് സെന്റർ സപ്ലിമെന്ററി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. All angles on one part, half of all angles on the other. ഈ സൈഡിലുള്ള ആംഗിളിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെയുള്ള ആംഗിളിന്റെ വാല്യൂവിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കണം. രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടണം? 180 വരണം. ഒരു സൈഡിലുള്ളത് രണ്ടാമത്തതിന്റെ ഹാഫ്. അപ്പൊ ഇതിനെ എത്ര ഭാഗമാക്കി മാറ്റണം? രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 180 കിട്ടണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ യെസ്, ഒന്ന് മറ്റതിന്റെ ഇരട്ടി അല്ലെ? ആകെ എത്ര ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം? 3 ആയിട്ട്. അങ്ങനെ 3 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. 3 ഡിവിഷനിൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഒന്ന് മറ്റതിന്റെ ഹാഫ് ആയിട്ട് വരിക. സോ ഓൾ ആംഗിൾസ് ഓൺ വൺ പാർട്ട്, ഹാഫ് ഓഫ് ഓൾ ആംഗിൾസ് ഓൺ ദി അതർ മീൻസ് ടോട്ടൽ വിൽ ബി 180. അപ്പൊ ഒന്ന് മറ്റതിന്റെ ഹാഫ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആ നമ്പറുകൾ ഏതായിരിക്കും? ഒന്ന് മറ്റതിന്റെ ഇരട്ടി ആയിട്ട് വരണം അല്ലേ? നമുക്കറിയാം നമ്പർ 60യും 120 ആണ്. അതെങ്ങനെ കിട്ടി? അപ്പോ നമുക്ക് ഇതിനെ അത് ഓൾജിബ്രിക് മെത്തേഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇവിടെ സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് x ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി 2x. അപ്പോഴാണല്ലോ ഈ x ഇതിന്റെ ഹാഫ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അതിന്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ വാല്യൂന് ഹാഫ് ആയിരിക്കണം ഇത്. ഇങ്ങനെ സിംപ്ലൈസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ എത്രയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ ഡബിൾ കൊടുക്കും. ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടണം? x plus 2x should be 180 degree. That means 3x equal to 180. Then x equal to 180 divided by 3, which will be 60. So one side should be 60 degree and the other will be 2 into 60, 120. Okay. The same way, fourth question, all angles on one part, 1.5 times of the angles on the other. All angles on one part is 1.5 times of the other. അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ആംഗിളിന്റെ വാല്യൂവിന്റെ 1.5 ടൈംസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പുറത്തുള്ളത്. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മളോട് വരയ്ക്കാനാവും. അപ്പൊ ആംഗിളുകൾ എത്രയാണ്? അപ്പൊ ഇത് x ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി 1.5 x. അപ്പൊ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടണം? നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ 180 ഡിഗ്രി. സോ x പ്ലസ് 1.5 x ഈക്വൽ ടു 180 ഡിഗ്രി.
ഒരു എക്സും 1.5 എക്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ 180 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ 1ഉം 1.5ഉം 2.5 x equal to 180 degree. 2.5 x is 180, then what will be x? 180 divided by 2.5. Okay. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കാം. x plus 1.5 x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2.5 x equal to 180. Then x equal to 180 divided by 2.5. അത് എത്രയാ? 2.5 നമുക്ക് 5/2 എന്ന് എഴുതാം. 180 divided by 5/2 അല്ലേ? അതിൽ 2.5. That is equal to 180 into 2/5. That is equal to 360/5 equal to 72 degree. So one side will be 72. Then the other will be 1.5 of 72, which is 108. Okay, 72 into 1.5 times ആണ് 108. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 1.5ന്റെ ഡിവിഷൻ ഒക്കെ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു വേറെ മെത്തേഡ് കൂടെ പറയാം. ഇത് സിമ്പിൾ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഇതും സിമ്പിൾ തന്നെയാണ്. 1 plus 1.5 എന്നുള്ളത് x plus 1.5 means 3/2 അല്ലേ? 2 into 1 plus 1.5. 2 into 1 2 plus 1, that means 3/2 x equal to 180. 3/2 by 2 ആണ്. അപ്പൊ അത് കോമൺ ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ 2 into x കാണും. അപ്പൊ 2x plus 3x, 2 into x 2x plus 3x അവിടെ ഉള്ളത് by 2 equal to 180. That is 5x by 2 equal to 180. Then 5x equal to 180 into 2 equal to 360. Then x equal to 360 divided by 572. It is the answer for one side of angle, and the other will be 1.5 of it. That is 3/2 into 72. That is 108. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 72 ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ 180 ആണ്. 180 minus 72 108. That is the question for the next. That is the answer for the next question. The next problem. A rod bent into angle and it is 1/10 part of into angle placed with the corner at the center of the circle, and it's found that 1/10 of the circle lies within it. Total length in the 1/10 ഈ ഭാഗത്താണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആംഗിൾ നമുക്ക് അത് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം. Total angle of a circle is 360. Therefore, 1/10 of 360 will be 36. 1/10 into 360. നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ കാണാം. It will be 36. ഈ 36 ഇതിങ്ങനെ പുറകിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എത്ര പാർട്ടാണ് ഇവിടെ വരിക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എന്ത് 360 ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കിട്ടും. ഇറ്റ് ഈസ് 36. ഇത് എത്ര പാർട്ടാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ സെന്ററിലേക്ക് വരക്കുമ്പോൾ ഇത് 72 ആണ്. സോ 72 if it is 72 degree, അപ്പൊ എത്ര ഭാഗമായിരിക്കും? 360 72 will be 5. Therefore, it will be 72 will be 1/5 of total circle. Okay. The next one.
In the picture, O is the center of circle. A, B, C are points on it. O is center of circle. A, B, C are points on it. Prove that angle OAC plus angle ABC equal to 90 degree. ഒരു ലൈനും കൂടിയുണ്ട്. This one. So angle OAC plus angle ABC is 90 degree എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നെഗ്ലിജൻസോ ഇഗ്നോറൻസോ ഫീൽ ചെയ്യും. അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ഇതിലില്ല. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിലേക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധ കൊടുത്താൽ. അപ്പോ OACയും ABCയും ആഡ് ചെയ്താൽ 90 ഡിഗ്രി കിട്ടുമെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ആംഗിളുകൾ എവിടുത്തെ ആംഗിളുകളാണ്, ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഒന്ന് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം. ഈ ആംഗിളിനെ പറ്റി നമുക്കറിയാം, ABCയിലുള്ള ആംഗിളാണ്. ഈ ആംഗിളിന്റെ അളവ് ഹാഫ് ദി സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ആർക്കിലുള്ള ആംഗിൾ, സെൻട്രൽ ആംഗിൾ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. പി ആംഗിൾ, ഇതിന്റെ പകുതിയാണ് ഇത് എന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പകുതിയാണ് ഇത്. ഇതിലൂടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നടക്കേണ്ടത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ദിസ് വൺ? And also we know that triangle AOC, what kind of triangle is this one? It's an isosceles triangle because OA and OC are equal sides because they are radius. Okay. അപ്പൊ ഈ ആംഗിളും ഇവിടെയുള്ള ആംഗിൾ രണ്ട് ഈക്വൽ ആണ്. Angle OAC and OCA are equal. Angle OAC equal to angle OCA. These two angles are equal. Sum of these three angles are 180 degree. Then what will be this one? AOC. 180 minus sum of these two, angle OAC plus angle OCA. ശരിയല്ലേ? ഈ ആംഗിളിന്റെ വാല്യൂ ഈ രണ്ട് ആംഗിളുകളും 180 കുറച്ചതിന് ഈക്വൽ ആണ്. മാത്രമല്ല OACയും OCAയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് മീൻസ് we can write which is equal to 180 minus angle OAC plus angle OAC, that is equal to 180 minus 2 OAC, 2 angle OAC. ഇതിന്റെ ഹാഫ് ആണ് ഈ ആംഗിൾ. We can write it as angle ABC equal to half of central angle. Central angle then 180 minus and 2 into angle OAC. ഇതാണ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ. ഇതിന്റെ ഹാഫ് ആണ് ഇവിടെ.
അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് എ ബി സി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ദി സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഓഫ് 180 minus 2 into angle OAC. That's equal to ഈ 1/2 എല്ലാ ടേമിനും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? ഇൻറ്റു 180 മൈനസ് ബ്രാക്കറ്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് 1/2 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു ആംഗിൾ OAC. That is equal to 90 minus angle OAC. നമ്മളോട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ? ഈക്വൽ ടു 90. ഈ സാധനം മൈനസ് ആംഗിൾ OAC ഈക്വൽ സൈനിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ അവിടെ ആരാ നേരത്തെ ഉള്ളത്? ആംഗിൾ ABC മൈനസ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ആംഗിൾ OAC ഈക്വൽ ടു ഇത് ഇയാൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി അവിടെ എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് 90. Hence the proof. ഇതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. പ്രൂവ് ദാറ്റ്. ഇത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. ആംഗിൾ OAC എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ടാമത് ഒന്നൊന്നല്ലോ, അതൊക്കെ സെയിം തന്നെ. 1+2 എന്ന് പറഞ്ഞാലും 2+1 എന്ന് പറഞ്ഞാലും the answer is 3. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറിയത് മാത്രം. Is equal to 90. ക്ലിയർ? ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഈ ആംഗിൾ OACയും ആംഗിൾ ABCയും ആഡ് ചെയ്താൽ 90 കിട്ടും എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആംഗിൾ OACയും OCAയും ഈക്വൽ ആംഗിളാണ്. ബിക്കോസ് ഇത് ഈസ് ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിൾ. രണ്ട് റേഡിയസ്. 3 ആംഗിളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ 180 ഡിഗ്രി കിട്ടും. Therefore the central angle is 180 minus 2 into ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ആംഗിളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ രണ്ട് ഈക്വൽ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കിട്ടി ഐസോസെലസ്. അപ്പൊ OACയും OCAയും രണ്ടും കൂടെ OAC തന്നെയാണ്. OAC plus OAC ആയിട്ട് 2 into angle OAC. Then we can find the angle B or angle ABC. It is half of the central angle of opposite arc. And the central angle നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് 180 minus 2 into angle OAC. Its half will become ഈ വാല്യൂസ് ഇവിടെ കൊടുത്തപ്പം 90 മൈനസ് ആംഗിൾ OAC which is equal to angle ABC. അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് എഴുതിയപ്പോൾ ആംഗിൾ ABC ഈക്വൽ ടു 90 മൈനസ് ആംഗിൾ OAC. ഇത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ we got the answer. Now the next one, draw a triangle of circumradius 3 cm and two of the angles 32.5 and 37.5. അത് നിങ്ങൾ പലരും എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെന്തോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേഴ്സണലായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ. പലരും വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് അതിന്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഒരു ആംഗിൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന്റെ 32.5ന്റെ ഡബിൾ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 65 ഡിഗ്രിയിൽ ആംഗിൾ വരയ്ക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു ആംഗിൾ വേറെ വരക്കണം. ഇത് എത്രയാ? 37.5ന്റേത് 75. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ 65ന്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്തേക്കും വരയ്ക്കാം. അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചാലോ? ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന ഈ ആംഗിൾ 65ന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് 32.5. ഇതിൽ വരച്ച ഒരു ആംഗിളാണ്. ഇതേപോലെ ഈ 75 ഡിഗ്രി ആംഗിളുള്ള ഈ ആംഗിൾ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ആംഗിൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ ആംഗിളിൻ്റെത് എത്രയുണ്ടാവുക? 37.5. അപ്പോ ഇവിടെ ട്രയാംഗിൾ കിട്ടി 32.5, 37.5 and this angle also will be the rest. അങ്ങനെയാണ് അത് വരക്കേണ്ടത്. ഇനിയും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം.